അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഓക്കെ അടിക്കല്ലേ? ശരി. So in the last class, and then the mysterious picture narrates the dilemma of Till, and he is coming from Flanders, who reached the court of Archduke of Battenberg, and he has come to Battenberg, that he happened to know that there is a vacancy of painter in the palace. So for that he has come there, and he presented a portrait before the Archduke, and he was very much impressed. And the courtiers and the palace courtiers and the Archduke told him to paint the pictures. So in the last class we reached till that we have ended up the story. Now next, what the Till is going to do, how he going to paint the picture or the portrait of the Archduke and the courtiers. So first, go next page, we go through the lesson. So till that we have stopped in the last class that Till as appointed as the court painter, and he is going to paint the Archduke's and the courtiers' portrait. The next day, Till asked the Archduke to allow him to see all the courtiers who were to be painted along with him. So first, Archduke told whom Till to paint the picture, but in lastly, all the courtiers portrait should be painted. So Till wanted, Tillനെ എന്താണ് എല്ലാവരും കാണണം, എന്നാലേ നമുക്ക് എന്താണ് ആരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രം എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. So he called all the courtiers to present before him. They came and saw him one by one. ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് വന്നു. The first ആരാണ് ആദ്യം വന്നത്? To come was the commander-in-chief of the army. So the first person to come is commander-in-chief of the army. So how his character appearance? He was a short, fat, bald man. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ അത്ര ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, തടിയനായിട്ട്, fat, and bald means കഷണ്ടിയായിട്ട്, and with an enormous pouch means ഒരു വലിയ കുടവയറിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം. അങ്ങനെ കുടവയറുള്ള ഒരാളാണ്, ഷോർട്ടും ഫാറ്റും, and he is bald man with enormous pouch. He whispered in Till's ear. എന്തൊക്കെ ചെവിയിൽ വന്ന് ടിൽസിന് സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു. Whispered means to the other person should not hear what he is telling in his ear. When you paint my picture, remember you to make me look handsome. So he is telling secretly what? നീ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ ആവരുത്. How the commander-in-chief? He is very fat, bald, short, and has an enormous pouch. So when you paint my picture, I should look handsome. If you do not make my stomach look flat, so it's എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം ചിത്രത്തിൽ. അതർവൈസ് ഫ്ലാറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? I will have you hanged. നിന്നെ ഞാൻ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു. I will have you hanged. Remember, I was once a very handsome soldier. So once upon a time, I was very handsome. I was a handsome soldier. An elderly lady came next. After commander-in-chief, who came? An elderly lady. Before an elderly lady. Why it is coming and there? Because it sounds sound of a vowel. So how many vowels are there in English? 20 vowels are there. And when in between, in that, out of 20 vowels, 5 vowels, that is A, E, I, O, U. When it is coming,
Before that, we use and. So an, a, and they are the are known as articles. So that's why it's a sound of a vowel. An elderly a sound is coming. So before the 5 vowels a, e, I, o, whenever these 5 vowels come, we use an. An elderly lady came next. She had a large hump on her back. So ഒരു മുതിർന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ കോട്ടിയെന്ന് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീന്റെ ബാക്കില് on the back she had a large hump. ഒരു മുഴ പോലെ വലിയൊരു മുഴ പോലൊരു സാധനമുണ്ട്. Sir Painter, she said softly. So she spoke very softly. നല്ല വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞത് make me look young and beautiful. എന്ത് പറഞ്ഞു? Make me look young and beautiful. എന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവണം? I should be very beautiful. If you don't remove the hump on my back, I supplied what I lack in beauty. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കുറവുകളുള്ളത്? പിന്നെ ഹമ്പ് ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ്. അപ്പോ അതുപോ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ശരിക്ക് കാണുന്ന പോലെ അതിലും ഭംഗിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ. So the portrait should be very beautiful, not like the real one. So real പറഞ്ഞ ആ എൽഡർലി ലേഡി എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ അതിലും ഭംഗി വേണം ചിത്രത്തില്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? I will have you torn to pieces. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Torn to pieces. നിന്നെ കഷ്ണം കഷ്ണാക്കും, പിച്ച് ചെയ്തു തന്നെ. After elderly lady, an elderly lady കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാ വന്നത്? A young lady who was the companion of the Duchess. തോഴി പോലെ തോഴിയാണ് ആര്? കമ്പാനിയൻ ആണ് യങ് ലേഡി. Came is as soon as the old lady left. So the elderly woman, when ladies left, leaving the that court, next came who? The young lady. And how she was looking? She was young and pretty. She is looking very young and pretty, but had lost 3 of her front teeth in an accident. What happened? She had lost in front മുമ്പത്തെ 3 പല്ലുകള് എന്താണ് പൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അതെങ്ങനെ? ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. Teeth in an accident. Is there also an accident? Because vowel is coming. So when I again repeat that, when vowels are coming, we use an. And which are that vowels? 5 A, E, I, O, U. A and the are known as articles. So an accident. So she lost her 3 teeth in an accident. So how she is looking? She is very young and pretty. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പക്ഷെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം? അവൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അവളുടെ മുമ്പിലത്തെ 3 പല്ലില്ല, ആ പല്ല് ഉണ്ടാവണം. Picture, she didn't see herself smile. പിക്ചറിൽ ചിരിക്കുന്നത് കാണാതെ. With a perfect sense that if in her picture she didn't see her smiling with her. അപ്പോ ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില് ശരിക്കും ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? With a perfect set of pearly teeth. നല്ല പേള് മുത്ത് പോലത്തെ പല്ലുകൾ വേണം മുമ്പില്. She would have him cut into small bits by her lover. അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ലവർ ഉണ്ട്, ആ ലവർ നിന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ തുണ്ടുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റും. She pointed to the captain of the guards. So who is the lover? യങ് ലേഡിയുടെ ആരാണ്? ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 3 ആൾക്കാരെ കണ്ടു. ആരൊക്കെയാണ്? Who are the 3 persons? Commander in chief, an elderly lady and a young lady. 3 പേരാണ് ഇപ്പോ വന്നത്. 3 പേരും എന്താണ്? What they did? അവര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്? They threatened till that you should paint our portrait very, it should look very beautiful. കാണുന്ന പോലെ അവരുടെ how we see in real, it should be
എക്സ്ട്രീം അതിന്റെ അപ്പുറമായിരിക്കണം ചിത്രത്തില് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആരെ നോക്കി? കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആണ്. കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് വാട്ട് ഹി ഈസ് ദ ചീഫ് ഓഫ് ദ ആർമി. ആൻഡ് ഹൗ ഈസ് ദ how he was short, fat and bald man with an enormous എങ്ങനത്താണ് enormous pouch. അപ്പൊ എല്ലാരെയും രൂപഭാവങ്ങൾ മനസ്സിൽ എഴുതി വെക്കണം. എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്. ഹി വാണ്ടഡ് ടു ബി പോർട്രേറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടത്? അവന്റെ ഹാൻഡ്സം ആയിട്ടും ആൻഡ് സ്റ്റമക് ഷുഡ് ലുക്ക് ഫ്ലാറ്റ്. ഹി വാസ് വൺസ്, ഒരു കാലത്ത് നല്ല ഹാൻസം സോൾജർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേണം ഇനി പിക്ചറിലും പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും. അങ്ങനെ ആൻ എൽഡർലി ലേഡി എന്തേ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ദ എൽഡർലി ലേഡി ടോൾഡ്. എന്റെ എന്താണ് പിന്നില് ഓൺ ദ ബാക്ക് ദർ ഇസ് എ ഹാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ബി എന്താണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല, അപ്പൊ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലുക്ഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പിക്ചറിൽ എങ്ങനെ കാണണം? നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. ആൻഡ് ആ ഹമ്പ് പിക്ചറിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ ഐ ഷുഡ് ലുക്ക് യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ. മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ യങ് ലേഡി. യങ് ലേഡി എന്താണ് പറയണത്? കാണുന്നത് ഷീ ഈസ് വെരി യങ് ആൻഡ് പ്രിറ്റി ബട്ട് ഷീ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് 3 of her front teeth in an accident. So while painting the picture, what I should have a smile on my face and what and the picture should be how my face should be very a smiling face should be there, and when I smile smiling face should be there, and I should have 3 pearly teeth, 3 perfect set of pearly teeth. അപ്പൊ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചിരിയുമായിട്ട് വേണം എന്റെ പിക്ചർ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്റെ ലവർ നിന്നെ കൊല്ലും. ഹൂ ഇസ് ദ ലവർ? ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ 3 ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ കോർട്ടിയേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ 3 ആൾക്കാരെയാണ് ഇപ്പോ വന്ന്, അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ വന്ന് ഇവന്റെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഇവനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സിമിലർ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് കണ്ടിന്യൂ. അങ്ങനെ കുറെ കോർട്ടിയേഴ്സ് വന്നു ഒന്നൊന്നായിട്ട് അവരുടെ നിവേദനവും ഭീഷണി. എന്താ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞാല്? റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, അവര് എന്താണ് പറഞ്ഞു? എന്താ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്റെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ ആവണം, അങ്ങനെ. പിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തു. ത്രെട്ട് മീൻസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തു, ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്റെ ചിത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷണി വന്നു. ത്രെട്ട് പറഞ്ഞ ഭീഷണി. കണ്ടിന്യൂ തുടർന്നു അവൻ. until he had finished with the last of the courtiers. അങ്ങനെ ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഓരോ കോർട്ടിയേഴ്സിനെ അവൻ വിളിച്ച് അവരെ കണ്ടു, അവരെ ഭീഷണിയും അവരെ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടു. Then the Archduke sent for him. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആര വന്ന്? ആർഡ്യൂക്ക്. എന്താ ആർഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു? മൈ ഡിയർ ഫെല്ലോ. നല്ല സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെയാണ് ആർഡ്യൂക്ക് പറയണത്. I want your portrait to be perfect in every detail. എന്താ പറഞ്ഞ്? ഇടോ താൻ ചെങ്ങായിയൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള് മൈ ഡിയർ ഫെല്ലോ ചെങ്ങായിയൊക്കെ, അതുപോലെ നല്ല സുഹൃത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തൊള്ള കൈയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെ? ഐ വോണ്ട് യുവർ പോർട്രേറ്റ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ. നീ വരയ്ക്കണ ഏത് ചിത്രമായാലും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ. ഇപ്പൊ നീ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ആളെ, നമ്മള് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യണം. യു ആർ ടു പെയിന്റ് ഓൾ മൈ കോർട്ടിയേഴ്സ്. ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാരെയും ആൾക്കാരെയും ഇങ്ങനെയാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാ അവര് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യും. ഇഫ് യു ലീവ് ഔട്ട് എ മോൾ, എന്താണ് ഒരു കാക്കപ്പുള്ളിയും കൂടി, മുഖത്തൊരു കാക്കപ്പുള്ളി ഉണ്ട്. മോൾ പറഞ്ഞ കാക്കപ്പുള്ളി, ഒരു കുത്ത് ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതെങ്കിലും ഉണ്ട്. അതിനെ വിട്ടുപോയാൽ അതും കൂടി വിടാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മുഖത്തോ കയ്യുമോ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു കാക്കപ്പുള്ളി, മോൾ മീൻസ് ദ ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുണ്ടെങ്കിൽ. എ പിമ്പിൾ മീൻസ് കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ മുഖത്ത്, ചിലവർക്ക് മുഖ കവളിലൊക്കെ നിറച്ച് കുരു ഉണ്ടാവും, പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും, കുരുകള്.
ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രേ ഹെയർ, ഒരു നരച്ച മുടിയും കൂടി തലയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിത്രത്തിലും ഉണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ ഹാവ് യു സ്ലോട്ടേഡ് ലൈക്ക് എ പിഗ്. എങ്ങനെയാണ് വെട്ടി നുറുക്കി, സ്ലോട്ടേഡ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണം 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 ഇങ്ങനെ ആക്കും. ഏതിന്റെ പോലെ? പിഗിന്റെ. ലൈക്ക് എ പിഗ്. പിഗ് ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനെ കടയിൽ ബുച്ചർ ഷോപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി വെട്ടി നുറുക്കണം. അതുപോലെ അപ്പൊ കിങ് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ ഒരു മോള് പറഞ്ഞ കാക്കപ്പുള്ളിയോ പിമ്പിളോ ഒരു നരയോ എന്ത് സാധനം നിങ്ങൾ മുഖത്തോ ഒക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് അതുപോലെ തന്നെ നീ വരയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് കഷ്ണം ഇറച്ചി കഷ്ണത്തിന് എങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണാക്കിപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്ലോട്ടേഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് യു ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ്. അത്രയും സ്മോൾ പീസസിലായി വെട്ടി നോക്കും. അതാണ് സ്ലോട്ടേഡ് പറഞ്ഞാൽ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരെ കണ്ട്? കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിനെ കണ്ടു, ആൻ എൽഡർലി ലേഡീനെ കണ്ടു, പിന്നെ എ യങ് ലേഡി കണ്ടു, പിന്നെ ആർഡ്യൂക്കിനെ. അപ്പൊ ആർഡ്യൂക്ക് നല്ല രാജാവൊക്കെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആർഡ്യൂക്ക്? എവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ്? ബാറ്റൻബർഗിന്റെ. പിന്നെ എന്താണ്? ഹി വാസ് ഇംപ്രസ്ഡ് ബൈ ദ പെയിന്റിങ്സ് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ടില്ല് കാണിക്കുന്ന ആ പെയിന്റിങ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇംപ്രസ് ആയി. ഹി ലവ്ഡ് പെയിന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ്? അതും ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ഹി വാസ് വെരി മച്ച് ഇംപ്രസ്ഡ്. സോ ഹി ലവ്ഡ് പെയിന്റിങ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി വാസ് എ മിഡിൽ ഏജ് പേഴ്സൺ. അത്ര വയസ്സ് പ്രായമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്, നോബിൾ മാൻ ആണ്. പിന്നെ ഹി വാസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെ? ക്രൂരമായിട്ടൊരു ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും, ചിരിച്ചോണ്ട് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിനയത്തോടെ. ഹി സ്പീക്സ് വെരി സോഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ടെൽസ് എവറിഥിങ് ഫ്രാങ്ക്ലി. He always wore royal. Though he's a king, and he used to wear royal dresses, and he had no opinion of his own. He was generous. He was generous. He was, but in the last, what we see, പറയാ കഥ കഴിയുമ്പോ what till he is to do. till എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കഥ അവസാനിക്കുമ്പോ അറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? നല്ലൊരു ഡ്യൂക്കാണ്, രാജാവാണ്. ആൻഡ് ഹീസ് വെരി ഇന്നസെന്റ് ഓൾസോ. അങ്ങനെ ക്രൂരനായിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും എന്നോട് സംസാരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഹി ടെൽസ് ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ വി സീ ഇൻ ദ റിയൽ ലൈഫ് വി ഷുഡ് പോർട്രേറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ ഓൺ ദ ക്യാൻവാസ് ഓൾസോ. ആ ചുമരും എവിടെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ പിക്ചർ ആയിരിക്കണം. വിച്ച് എവർ പേഴ്സൺ ലുക്സ് ലൈക്ക്, എങ്ങനെയാണ് ഏതാള് എങ്ങനെയാണ് should paint like that only. അങ്ങനെ till coolly thought things over and said to himself. അങ്ങനെ അവന്തൊക്കെ കേട്ടില്ല, ആകെ ക്ഷീണിച്ചു. ഇത്രയും കോർട്ടിയേഴ്സിനെ നിരീക്ഷിച്ച് അവരെ ഭീഷണിയും അപേക്ഷയും ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെ അവര് ക്ഷീണിച്ചതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവന് പതുക്കെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു. എന്ത് ചിന്തിച്ചു? ഇഫ് ഐ പെയിന്റ് ദിസ് പിക്ചർ I shall certainly be killed. പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പെയിന്റ് വരച്ചാല് എന്താണ്? ഞാൻ എന്തായാലും കൊല്ലപ്പെടും. ഒരു ഇഫ് ക്ലോസിന്റെ ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെന്റൻസ് ആണ്. ഇഫ് ക്ലോസ്, കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണ പാട്ടിൽ ഗ്രാമർ വരുമ്പോ അതെടുക്കും ഇഫ് ക്ലോസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പിക്ചർ വരച്ചാൽ ഞാൻ എന്തായാലും I will be killed. Either the dark duke will have be slaughtered like a pig for having disobeyed him. So what the king has said, king എന്താ പറഞ്ഞ? കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് പന്നീനെ മുറിക്കണ പോലെ ചെറിയ slaughtered like a into I will cut you into small, very small pieces. രാജാവിനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ disobeyed means either the king, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിയേഴ്സ് രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ഇന്നെ കൊല്ലും. സ്ലോട്ടേഡ് ലൈക്ക് എ പിഗ് ഫോർ ഹാവിംഗ് ഡിസോബേഡ്. രാജാവ് എന്തിനാ കൊല്ലുന്നത്? ഇന്നെ അനുസരിക്കാത്തോണ്ട്. രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞ? കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കണം. ഓർ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് me murdered for painting them. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ കോർട്ടിയേഴ്സ് ഇന്നെ കൊല്ലും. എന്താണ്? പെയിന്റിങ് them as they really are. അപ്പൊ എന്താണ്? അവര് കോർട്ടിയേഴ്സ് എന്താണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിന്? അവിടെ എന്താ ത്രെട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ത്രെട്ട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്?
ഞങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചിത്രത്തിൽ വരുമ്പോ വി ഷുഡ് സീ വെരി ഹാൻസം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള മനോഹരമായ ചിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊല്ലും. അപ്പൊ രണ്ടിടത്തുനിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി കിൽഡ്. മർഡേർഡ് ഫോർ പെയിന്റിംഗ് ദം ആസ് ദ റിയലി ആം. ഇൻ ഐദർ കേസ് ഐ ആം ടു ഡൈ. രണ്ട് വശത്തുനിന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതാണ്. വാട്ട് ഐ ആം ടു ഡു. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? അവൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിൽ പെട്ടു. എന്താ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാം? പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈസർ. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധി. എന്താണ്? നോട്ട് ടു പെയിന്റ് ദിസ് പിക്ചർ അറ്റ് ഓൾ. ഈ ലൈൻസ് ഒന്ന്, ആ ലൈൻസ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എന്താണ് ഏറ്റവും അവൻ ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്, എവിടെ നിന്നായാലും എനിക്ക് മരണം ഉറപ്പാണ്. അല്ല പോർട്ടിയേഴ്സ് പോലും, അല്ല ആർഡ്യൂക്ക് പോലും. അപ്പൊ രണ്ടിലും എന്താണ് നല്ലത്? അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അവൻ ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധി എന്താണ്? ഇറ്റ് വൈസർ, ബുദ്ധിശാലിയാണ്. ടു പെയിന്റ്, നോട്ട് ടു പെയിന്റ് ദിസ് പിക്ചർ അറ്റ് ഓൾ. ഒരിക്കലും ഒരു പിക്ചറിനെ പെയിന്റ് ചെയ്യണ്ട, എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് പറയില്ല, രാജാവും ഇങ്ങനെ പറയില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ? നോട്ട് ടു പെയിന്റ് എനി പിക്ചർ. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ, ദ ഫോളോയിങ് ഡേ. എന്നാൽ ഫോളോയിങ് ഡേ പറഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം, നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ദ ഫോളോയിങ് ഡേ ഹി ആസ്ക്ഡ് ദ ആർഗ്യൂ. ഏതായാലും അവന് മനസ്സിൽ കരുതിയത് എന്താണ്? ഏതായാലും ചിത്രം വരച്ചാൽ എനിക്ക് മരണം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്? ദ ഫോളോയിങ് ഡേ ഹി ആസ്ക്ഡ് ദ ആർഗ്യൂ. അങ്ങനെ ഫോളോയിങ് അടുത്ത ദിവസം ആർഗ്യൂവിന് എന്ത് പറഞ്ഞു? ആസ്ക് ദ ആർഗ്യൂ ഫോർ ദ ഹോൾ. ഹോള് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ്? ഒരു റൂമൊക്കെ വേണ്ട പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ. വേർ ഹി വാസ് ടു പെയിന്റ് ദ പിക്ചർ. അങ്ങനെ എവിടെയാണ് പിക്ചർ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹി വാസ് ഷോൺ എ ലാർജ് റൂം വിത്ത് ബാർ വാൾസ്. എന്താണ്? രാജാവ് അവന്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. വലിയ ചുമര്, ബാർ മീൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ, പ്ലെയിൻ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. ഹി വാസ് ഷോൺ, കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഷോൺ എ ലാർജ് റൂം, വലിയൊരു വിത്ത് ബാർ വാൾസ്. ബാർ വാൾസ് പ്ലെയിൻ ആയ ഒന്നുമില്ല ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അവനാണ് അതില് ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടത്. Till asked for thick curtains. എന്തിനാണ്? കട്ടിയുള്ള കർട്ടൻസ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. To be hung on the walls. ഹാങ്ങിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ്. hung on the walls. അപ്പൊ വലിയ വലിയ കട്ടിയുള്ള എന്താണ്? കർട്ടൻസ് വേണം ചുമരുമേ വരയ്ക്കാൻ, അല്ല ഇടാന്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? He wanted his painting to be protected from the flies and the dust. അപ്പൊ പെയിന്റിങ്സ് ചുമരുമേ എന്താണ്? പെയിന്റിങ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോ അതിൽ പൊടിയോ ഈച്ചയോ പാറ്റയോ ഒന്നും വന്ന് ഒട്ടിയോ അതല്ല, ഷുഡ് നോട്ട് ബി കം ദർ. അവിടെ വരാതിരിക്കട്ടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് വേണം? തിക്കായിട്ട് കർട്ടൻസ് അവിടെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ ഫ്ലൈസോ ഡസ്റ്റോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. He also asked for 3 assistants. എത്ര assistants? How many assistants? 3. To help in mixing colors. എത്ര assistants നെ വിളിച്ചു? He called 3 assistants. He wanted 3 assistants to help in mixing. എന്തിനൊക്കെയാണ്? For mixing colors. The argue gave him all that he asked. ഷാഡിക്ക് നല്ല വിനയമുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരാളോട്ട് എല്ലാ സഹായവും ടിലിന് ചെയ്തു കൊടുത്തു. എന്താണ്? ഡ്യൂക്ക് വന്നപ്പോ അവന് നല്ല സ്വീകരണം കൊടുത്തു, നല്ല ഫീസ്റ്റ് കൊടുത്തു. അവന്റെ ഡോങ്കിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു? ജെഫ്. ജെഫിനുള്ള ഫോഡർ മീൻസ് അതിനുള്ള തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്തു. അതുപോലെ പിന്നെ എന്താണ്? ഭക്ഷണവും അവന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ഹോളും റൂമും നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും, അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്? കർട്ടൻസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു, അതും ഇട്ടുകൊടുത്തു. പിന്നെ അസിസ്റ്റൻസ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അസിസ്റ്റൻസിനെയും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലാരെയും ഡ്യൂക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവും, ഹി ഈസ് എ വെരി കൈൻഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെ. ഡ്യൂക്ക് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിലൊക്കെ എഴുതാതെ കേട്ടോ. ഡ്യൂക്ക് എങ്ങനത്തെ ഒരു? ഹീസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ, ഹീസ് എ കൈൻഡ് പേഴ്സൺ, ഹീസ് എ നോബിൾ മാൻ. അങ്ങനെ ഫോർ 30 days. 30 days പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസമായില്ലേ? 30 month there is 30 days. അങ്ങനെ for 30 days Phil and his assistant feasted themselves. 30 ദിവസം അവനും അവന്റെ അസിസ്റ്റൻസും
നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച്, ഫീസ്റ്റഡ് മീൻസ് നല്ല എന്നും നല്ല സദ്യയും അടിച്ചു പൊളിച്ചൊരു ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയിട്ട് അവര് themselves on the choicest dishes, ചോയ്സ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷസ് ആണ് അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്തത്. ഡ്രാങ്ക് ദ ഫൈനസ്റ്റ് വൈൻ, ഏറ്റവും നല്ല നല്ല പാനീയങ്ങൾ, വൈൻസ്. വൈൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, നമ്മള് മുന്തിരിങ്ങയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വൈന്, അതാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. മുന്തിരി മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടും നമുക്ക് അത് കുറേ ദിവസം എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈച്ചി പാറ്റൊന്നും കിടക്കാത്തൊരു ഡബയിലോ ഒരു പാത്രത്തില് നമ്മൾ മൺപാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെക്കും, മൂടിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്നുള്ള ജ്യൂസ് വരും. അതാണ് നമ്മള് ശരിക്കും എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വൈൻ. ആ ജ്യൂസാണ് ഈ വൈൻ പറയണത്. അപ്പോ അങ്ങനെ വൈൻ പറയണത് അതും ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല വൈനാണ്. അപ്പൊ ഇവന് ഏതായാലും സ്കെൽട്ടൻ ആണിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവന് എല്ലാ ചോയ്സ്, ഏത് ഭക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ അവന് കിട്ടിയിരുന്നു. അതുപോലെ വൈനും. ഓൺ ദി 31st ഡേ, നമ്മൾ 30 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 31ാമത്തെ ദിവസം എന്താണ്, ദ ആർഡ്യൂക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഹിസ് നോസ് ഇൻ ത്രൂ ദ ഡോർ. ആർഡ്യൂക്കിന് വെബ്തായി, എന്താണ് വെബ്തായി ഒരാകാംക്ഷ, വേഗം എന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ വാതിലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ട്രസ്റ്റ് ഹിസ് നോസ് ഇങ്ങനെ മൂക്ക് മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കി. ഇൻ ത്രൂ ദ ഡോർ ആൻഡ് സെറ്റ്, ഡോർ കൂടെ നമ്മള് വാതിൽ അടച്ചിട്ട് മുഴുവൻ പിക്ചർ ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഇതിലെ വാതിലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നോക്കി. മൂക്കറിന് പകുതി മുഖം അങ്ങോട്ട് ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മള് കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗം ഫേസ് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഇങ്ങോട്ട് കയറി ചോദിച്ചു, എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ദാറ്റ് യു ഫിനിഷ് ദ പെയിന്റിംഗ്. പിക്ചർ കഴിഞ്ഞോ? ഹാവ് യു ഫിനിഷ് ദ പെയിന്റിംഗ്? ഐ എം ഈഗർ ടു സീ ഇറ്റ്. സോ എന്താണ്, എനിക്ക് കാണണം, ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ഈ ചിത്രം കാണാം, വേഗം കാണണം, അതാണ് ആഗ്രഹം. ഐ എം ഈഗർ ടു സീ. ഈസ് ഇറ്റ് റെഡി? റെഡി ആണോ? Till said that the picture was being completed and that he needed some more days to finish. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. എത്ര ദിവസം ഇനിയും വേണം? ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം കൂടി വേണം. സം മോർ ഡേയ്സ്. ആദ്യം എത്ര? 30 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു. 31st days. 31st days. So 31st day is passed and what he is telling? 31st days has passed and the painting is not finished. 31st day has been passed and he is asking to show me the picture. So the till is telling what? I need some more days to finish the picture. So the argument is telling, yes, you can take some more days to finish the picture. So from that we can understand that ആർഡ്യൂക്കിന്റെ സ്വഭാവം, ചില രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ക്രൂരമ, എന്താടാ നീ ഇപ്പൊ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹി ഈസ് വെരി പേഷ്യന്റ്. പേഷ്യന്റ് മീൻസ് ക്ഷമയുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി വേണം പറഞ്ഞപ്പോഴും എക്സ്ക്യൂസ് പോലെ ശരിന്ന് സമ്മതിച്ചു. വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ പുറത്താക്കും അല്ലെ കൊല്ലൂന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ രാജാവ് ഓക്കെ, ഹീസ് ടെല്ലിംഗ്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ, എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ആർഡ്യൂക്ക് ഈസ് വെരി പേഷ്യന്റ്. പേഷ്യന്റ് മീൻസ് ക്ഷമയുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. The Archduke replied that as long as the painting was perfect in every detail. അപ്പൊ രാജാവിന് ശരി, പെയിന്റിങ് കുറച്ചുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ടച്ചിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ, അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാതും പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ഹി വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ബി പേഷ്യന്റ്. എന്താണ്? ഹി വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ബി patient. The delay of week or two did not matter, he said. പറഞ്ഞ് delay means 2 or 3 ആഴ്ചകൾ വൈകിയാലും എന്താണ് പ്രശ്നമില്ല, doesn't matter, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? the painting should be perfect in everything. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പിക്ചർ ആയിരിക്കണം.
Till and his companions continued their merrymaking. എന്താണ് and his companion ടില്ലും and his companions പറഞ്ഞാല് അവർ ഫ്രണ്ട്സ്. അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും എന്തുണ്ടാവണം? എല്ലാവരും എന്തേ പറഞ്ഞത്? മെറി മേക്കിംഗ് ഫോർ മെറി മീൻസ് ഹാപ്പിനെസ്. സന്തോഷത്തോടെ അവർ ആടിപ്പാടി അങ്ങനെ ആടിപ്പാടിയിട്ട് അവര് പിന്നെ ആടിപ്പാടി പിന്നെ അടുത്ത ഫോർട്ട് നൈറ്റ്. എന്താണ് ഫോർട്ട് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ? ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ ഫോർട്ട് നൈറ്റ്? 14 days. എന്താണ് ഫോർട്ട് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ? 14 days പറഞ്ഞ 2 ആഴ്ച അല്ലേ? ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? 7 ദിവസം. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ചയിലും അതിൽ 7. അപ്പൊ 7 7 14 ദിവസം. സോ 14 days. അപ്പൊ പിന്നെ 2 ആഴ്ച. another 40. പിന്നെയും 14 ദിവസം. അപ്പൊ 31 14 എത്രയായി? 45 ദിവസമായി പെയിന്റിങ് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞൊന്നും പറയണില്ല. On the 45th day, once again the Abdi poked his nose. ഓണർ ഇങ്ങനെ മൂക്കൊണ്ട് നമ്മള് വാതിലിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് നോക്കൂലേ, അതാണ് പോക്ഡ് പറഞ്ഞിട്ടാ. ഇൻ ത്രൂ ദ ഡോർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്കും കേറാൻ പാടില്ല. അതിനാണ് എന്താണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക. അതാണ് പോക്ഡ് ഇൻ ടു ഹിസ് നോസ് ഇൻ ത്രൂ ദ ഡോർ. ഡോറിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി. Isn't it time that the picture was completed? ഇപ്പോഴും എന്താണ് പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. The picture is not completed. He asked till said that the portrait was being given the finishing touches. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇനിയും ഫിനിഷിംഗ് ടച്ചസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. The portrait was being given. പോർട്രേറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഫിനിഷിംഗ് ടച്ചസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ 31ാമത്തെ ദിവസം പിന്നെയും 14 days 45th day കഴിഞ്ഞു. He begged for some more time. begged means കെഞ്ചി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഒന്ന് തരണം. അങ്ങനെ the Abdi said his delay did not matter. ഇപ്പോഴും എന്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമുക്ക്? രാജാവ് സമ്മതിച്ചു, ശരി ഡിലേ പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഹി ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻസ്. പേഷ്യൻസ് മീൻസ് ക്ഷമയുടെ ആണ് കാത്തിക്കണ. ശരി, എത്ര സമയം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി an excellent job as long as he did an excellent job. അവിടെയും കണ്ട ആൻ വന്നു, ആർട്ടിക്കിൾ വന്നുകൊണ്ട് an excellent job. But he added, you should either complete the picture within 15 days or you should show me the unfinished picture. ഇപ്പൊ ക്ഷമയോടത് ഇത് എന്താണ് പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജാവിന് he wants to see the picture as early as possible. So what he is doing, what he told to Till, but he added, you should either complete the picture. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വാണിംഗ് കൊടുത്തോ? എന്താണ് ഇനി ഇത്രയും 45th ഡേയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 15 ദിവസം 45th പിന്നെ 15 എത്രയായി? 60 അല്ലേ? 45 plus 15 so 60 days. അപ്പൊ അടുത്ത 15 ദിവസം കൂടിയും കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ സമയം കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത 15 ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നീ എത്രയാണ് പിക്ചർ വരച്ചത് അതൊക്കെ കാണിച്ച് തരണം. അതിന് ഫിനിഷ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദ പിക്ചർ. എനിക്ക് ആ ചിത്രം എന്തായാലും ആ ചിത്രം കാണും. എത്രയാണ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ളത് അത്ര മതി. Till promise to complete the picture within 15 days. അങ്ങനെ വാക്ക് കൊടുത്തു. എന്താണ് 15ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ കാണിച്ചു തരുന്നു. Saying that only few minor details remain. Few minor ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് എന്താണ് മിനുക്ക് പണികൾ പറയില്ല നമ്മള്, അങ്ങനത്തെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മിനുക്ക് പണികൾ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. Remain to be filled in. കുറച്ച് I want to ടച്ചിങ്സ് ആയിട്ട് പെയിന്റിങ്സ് അവിടെ ഇവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചൊക്കെ ഫിനിഷിംഗ് ആയി ഫുൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ടില്ല. സം സ്മോൾ വർക്ക് ഇസ് ലെഫ്റ്റ്. Should your lordship see the painting now? You would not be satisfied with it, he said. അപ്പോ should not be, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പെയിന്റിങ് കാണണോ?
നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടില്ല. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് യു വോണ്ട് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് 15 ദിവസം കൂടി തന്നിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം. അങ്ങനെ ടില്ല് അവിടെ ഒരു 15 ദിവസത്തിന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് മേടിച്ചിട്ട് Till and his companions enjoyed themselves to get another fortnight. On the 60th morning, the Duke forced to. So what happened? Tillini pinni next fortnight. Fortnight means 40 days. On the 60th morning, 60 ദിവസം ആദ്യം എത്ര ദിവസം കൊടുത്തു? 30 days, 31st day അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 14 days കൊടുത്തു. 14 days അപ്പോൾ 45 days plus 15 പിന്നെ 15 days എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു. പിന്നെ എത്രയായി? 60 days ആണ് ടോട്ടല് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ 60ാമത്തെ ദിവസം 60th morning, 60th മീൻസ് 60ാമത്തെ ദിവസം എന്താണ്? Duke forced his way into the room. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷമയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി. ഇതൊന്നും എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല. വേഗം റൂമിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു വാതിൽ ഇത്രയും തുറന്നിട്ടുണ്ടാകാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പാളി നോക്കുമായിരുന്നു. എന്താണ് എത്രയ്ക്ക് ചിത്രം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ രാജാവിന്റെ ഇതൊക്കെ പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ പോയി. ഹീസ് നൗ forced to open the door and he went inside the hall and said, I must see the picture at once. എന്താ എനിക്ക് പിക്ചർ പെട്ടെന്ന് കാണണം. Where is that? Once പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കാണണം. Where is the picture? എവിടെയാണ് പിക്ചർ? Draw those curtains apart. എന്താ പറഞ്ഞ? കർട്ടൻസ് നീക്കൂ. The picture is ready, my lord. എന്താണ്? Where is the picture ചോദിക്കുകയാണ്. പിക്ചർ റെഡിയാണ് എന്റെ യജമാനെ. Picture is ready. Announced Till. Then why don't you draw the curtain? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കർട്ടൻ ആ ചുമരുമൊക്കെ എന്താണ് തിക്ക് കർട്ടൻസ് ഇട്ടായിരുന്നു? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിക്ക് കർട്ടൻസ് ഇട്ട്? തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? ഫ്രം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദ ഡസ്റ്റ്. അല്ലെ? നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? കർട്ടൻ ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ടില്ല്. സോ ദാറ്റ് ദ പെയിന്റിംഗ് സോ ദ വാൾ ഷുഡ് ബി പെയിന്റിംഗ് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ദ dust. So അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ? റിമൂവ് ദ കർട്ടൻസ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. What's the matter? The Duke asked. I wanted to grant me one last favor. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സേവനം കൂടി, ഒരു ഫേവർ എനിക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു ഉപകാരം എനിക്ക് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ഫേവർ, ഉപകാരം. എന്താണ്? സെറ്റിൽ. പ്ലീസ് ഓർഡർ ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് ടു അസംബിൾ ഇൻ ദിസ് റൂം. എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ കോർട്ടിയേഴ്സിനോടും ഇവിടെ കോർട്ടിയേഴ്സിനോടും അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ എത്തണം. When they are here, I want to say a few words to them. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ വിളിച്ച് എവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറയണം? ഇവിടെ ആ പെയിന്റിങ് ചെയ്ത ഹാളില്. അപ്പൊ എല്ലാരും അവിടെ എത്തണം. എന്നിട്ട് ഞാന് കർട്ടൻസ് നീക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണം. I want to say a few words to them and then I will draw the curtains. അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് എല്ലാരും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ആ കർട്ടൻ അവിടുന്ന് നീക്കുള്ളൂ. The Duke ordered. എന്താണ് ആദേശം കൊടുത്തത്? എല്ലാരോടും, കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ കോർട്ടിയേഴ്സിനോടും അവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യണം. Till addressed them. My lord, ladies and gentlemen, the picture is ready. You will now be able. എന്താണ് എല്ലാരോടും അസംബിൾ ചെയ്ത് പറയുന്നത്? എല്ലാവരും എത്തി. My lord, ladies and gentlemen, ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇവിടെ, യങ് ലേഡിയും എൽഡർലി ലേഡിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ജെന്റിൽമെൻ. എന്താ പറഞ്ഞ? The picture is ready. പിക്ചർ എന്താണ്? റെഡി ആയിരിക്കണം. You will now be able as I draw the curtains. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ കാണാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കർട്ടൻ നീക്കാൻ പോവാണ്.
പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താണ്? You will now be able, as I draw the curtains, to see how well I have done my work. അപ്പൊ ഞാൻ കർട്ടൻ നീക്കുമ്പോ എന്താണ് കാണുന്നത്? I see how well I have done. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഞാന് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കും. You can all admire. എല്ലാരും എന്റെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്നെ അഭിനന്ദിക്കും. I will draw curtains now. ഞാൻ കർട്ടൻ മാറ്റാൻ പോവാണ്. But I must warn you, and there is something very special about this picture. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വാർണിംഗ് ആയിട്ട് തരികയാണ്. എന്താണ് വാർണിംഗ്? ഈ പിക്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ട്. എന്താണ് വാർണിംഗ്? ഞാൻ കർട്ടൻ നീക്കാൻ പോണേ. യു വിൽ നൗ ബി ഏബിൾ ആസ് ഐ ഡ്രോ ദ കർട്ടൻസ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ കാണാം ഞാൻ കർട്ടൻ നീക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്റെ ചിത്രം കണ്ടിട്ടും എന്താണ് പുകഴ്ത്തി പറയും, അഡ്മയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാനൊരു വാർണിംഗ് തരാം. എന്താണ്? There is something very special about this. ഈ പിക്ചറിന് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ്? Only those among you, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്, who have noble blood in your veins, നല്ല രക്തമുള്ള ഞരമ്പുകൾ veins will be able to see this painting. നല്ല രക്തം ഓടുന്ന ദുഷിച്ച മനസ്സുള്ളവരല്ല, ദുഷിച്ച രക്തം ഓടുന്ന ഞരമ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? നല്ല രക്തം ഓടുന്ന ഞരമ്പുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പിക്ചർ കാണില്ല. ദുഷിച്ച രക്തം ഓടുന്ന ഞരമ്പുകളിലെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് കാണില്ല? ഈ പെയിന്റിങ് കാണില്ല. അപ്പൊ നോബിൾ ബ്ലഡ് ഇൻ യുവർ വെയിൻസ്, ഞരമ്പുകളിലെ ആർക്കാണ് നോബിൾ ബ്ലഡ് ഉള്ളത്? വിൽ ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് അവർക്ക് ഈ പെയിന്റിങ് കാണും. All the rest, whatever the rank or position, will see only but a. ഇനി എങ്ങനെ വലിയ പദവിയുള്ള രാജാവായാലും വേണ്ട, ക്യാപ്റ്റൻ ആയാലും വേണ്ട, കമാൻഡർ ആയാലും വേണ്ടേ, ഞങ്ങളുടെ ആരെങ്ങനെയായാലും വേണ്ടില്ല, ഏത് പൊസിഷൻ, റാങ്ക് പൊസിഷൻ, നമ്മൾ കമാൻഡറും ചീഫും ഇതൊക്കെ പറയില്ലേ, ക്യാപ്റ്റനൊക്കെ, അതാണ് പദവികള്. ഏത് പൊസിഷൻ ആയാലും ഇല്ല, അവര് മനസ്സും ഒരു ഞരമ്പുകളിൽ ഓടുന്ന രക്തം നല്ലതായിരിക്കണം, നോബിൾ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ അവർക്ക് ഈ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാത്തവർക്കോ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വാൾ, ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചുമരാണ് കാണാൻ പറ്റുക. Now I will draw the curtains. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു? കർട്ടൻ നീക്കി. ടിൽ flung the curtains aside. എന്താണ്? വേഗം കർട്ടൻ നീക്കി. The courtiers outdid one another in showing their admiration for the picture. അങ്ങനെ courtiers എന്ത് ചെയ്തു? Outdid one another in showing their admiration for the picture. അങ്ങനെ എല്ലാരും ഒന്നൊന്നായിട്ട് ചുമരപ്പിക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അഡ്മിറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പുകഴ്ത്തി പറയാൻ തുടങ്ങി. ഭംഗിയുള്ള പിക്ചറാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. നല്ല പിക്ചറാണ് ഒക്കെ. ദി പ്രേസ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ അവനെ നല്ലത് പറഞ്ഞു. അവന് നീ വലിയൊരു പണി ചെയ്തിട്ട് അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു എല്ലാരും. ഫോർ ഹിസ് സ്പ്ലെൻഡിഡ് പെയിന്റിങ്സ്, അത്ഭുതമായുള്ള ഒരു മനോഹരമായ പെയിന്റിങ്ങിന് എല്ലാരും അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ദി റിമാർക്ഡ് ഹൗ നാച്ചുറൽ ഈച്ച് വൺ, എല്ലാരും അവനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. എത്ര പ്രകൃതിതരമായ, നാച്ചുറൽ മീൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക അതുപോലെ നീ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ, എങ്ങനെയാ കാണുക അതുപോലെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. Looked in the picture and eagerly pointed out their friends and acquaintances. അങ്ങനെ and they pointed out അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂട്ടുകാരും തോഴികളും അവരെ സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് അതൊക്കെ they pointed out and they admired him. അങ്ങനെയാണ് how they admired. They admired him and they were very happy. They were very happy and they don't know what to say. All were seeing the picture and they were praising him. Praising പറഞ്ഞ നല്ല പുകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട് അവനെ കുറിച്ചിട്ട്. All of a sudden the duke's gesture leaped into the air.
ഒരു വിഡ്ഢിയായ ഒരു ഫൂളൊക്കെ പറയണ പോലെ നമ്മള് ജോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റർ എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കോമാളി വേഷത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കോമാളി വേഷമുള്ള ഒരു നമ്മള് സിനിമയിലും ഇതിലൊക്കെ കണ്ട ഒരു ഹാസ്യ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിലും അല്ലെ, ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഒരു ജസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ, ഒരു ഹാസ്യ കഥാപാത്രമാണ്. ലീപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ ആൻഡ് ഷൗട്ടഡ്, അവനിടയിൽ അങ്ങോട്ട് പറന്നു വന്ന പോലെ ആ ഹാളിലേക്ക്. ആൻഡ് ഷൗട്ടഡ്, ഒച്ചയിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് ഐ ആം എ ഫൂൾ, ഞാനൊരു വിഡ്ഢിയാണ് അറിയാം. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോ ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ഇൻ മൈ വെയിൻസ്, ഐ ക്യാൻ സീ നോ പിക്ചർ ബട്ട് ഓൺലി ബ്ലാങ്ക്. എന്താണ്? ഞാനൊരു വിഡ്ഢിയാണ്, എന്റെ ഞരമ്പുകളിൽ എങ്ങനത്തെ ചോരയാണ് ഓടുന്നത്? എങ്ങനത്തെ ചോരയാണ് ഓടുന്നത്? ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ഇൻ മൈ വെയിൻസ്, ഐ ക്യാൻ സീ ഓൺലി. എന്താണ് എന്താണ് ടില്ല് പറഞ്ഞത്? ആരുടെയൊക്കെ ഞരമ്പിലും നോബിൾ ബ്ലഡ് ആണ് ഒഴുകുന്നത്, അവർക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് ഈ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു കഥാപാത്രം എന്ത് വന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് പറയണത്, ഇന്റെ വെയിൻസിൽ ഓൺലി ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ കാൺ സീ എനി പിക്ചർ ഓൺലി, എനിക്ക് ഒരു പിക്ചറും കാണില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബ്ലാങ്ക് വാൾ മാത്രമേ കാണൂ. When fools begin to talk, observe till. Fools, എന്താണ് fools? ഇവിടെ എന്താണ് ടില്ല് ചെയ്തത്? എല്ലാരും വിഡ്ഢികളാക്കി അല്ലെ. ശരിക്ക് ചുമരുമ ഒരു പിക്ചറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാരും മനസ്സ് നോബിൾ ബ്ലഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അവര് ടില്ലിനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ടിൽ ഹാസ് ഫൂൾഡ്, എല്ലാരും വിഡ്ഢികളാക്കി. അവർ സംസാരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ വൈസ് മെൻ ടു ഗോ. അവനൊരു വൈസ് മെൻ ആയിട്ട്, ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ആ സൂത്രം. അപ്പോ അവന്റെ കള്ളത്തരം പിടിക്കപ്പെട്ടു. ശരിക്കും അവനൊരു ചിത്രവും ചുമരുമ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? രാജാവ് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലെങ്കിലും, കോർട്ടിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലെങ്കിലും, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഐ വിൽ ബി സ്ലോട്ടേർഡ് ലൈക്ക് എ പിഗ്. എങ്ങനെയാണ് കോർട്ടിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു? വാട്ട് ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് told? To paint him, to paint beautifully, or they should look handsome in the picture. And the Duke has said, whatever, how you see a person in real life, the same way you should be painted on the wall. So he thought of a wise idea, and when he came to know that അവന്റെ കള്ളത്തരം പിടിച്ചു, he told that wise man, എന്തായാലും ഇപ്പൊ ബുദ്ധിപരം ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടുന്ന് വേഗം സ്ഥലം വിടുക. He calmly strode out of the hall. പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് വലിയ strode means വലിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് വേഗം ആ ഹാളിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. And strode means try to take long steps. വലിയ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. എല്ലാരും ചുമരമയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ജസ്റ്റർ വന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവന് മനസ്സിലായി, ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സത്യം മനസ്സിലാവും, അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇന്റെ തടി തപ്പ നല്ലത്. സ്റ്റോർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾ, വേഗം അവിടുന്ന് വലിയ സ്റ്റെപ്സ് നടന്നോവും അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി വേഗം കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി. ആൻഡ് റോഡ് അവേ ഓൺ ഹിസ്, വേഗം അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. The feathers in his cap danced in gentle breeze. So when the story begins also, we see that how he coming in a donkey, on the back of a donkey, and as he has put a cap on his head, and 3 feathers are dancing in the gentle breeze. Gentle breeze, ഇളം കാറ്റിൽ നല്ല രസകരമായി ആ കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന് അവൻ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക്, അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊട്ടാരത്തിൽ പാലസിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അവന്റെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് വാസ് ഹിസ് ഐഡിയ? ടു എൻജോയ് ദ റോയൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്, അല്ലെ? രാജകീയമായ ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളൊക്കെ ഒരു പണിയെടുക്കാതെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. അത് ശരിയാണോ? അല്ല. സോ അവന് he was a wanderer, he's a loafer ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. From one court to another, ഒരു കോർട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ കോർട്ടിക്ക്. And he was fooling the people,
or the courtiers in the palace. നമുക്ക് ഒരു അവസാനം ഡ്യൂക്കിന്റെ ഒരു ഇതും കൂടി ഡ്യൂക്കിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് Duke and the courtiers were fooled in the end of the story. ശരിക്കും വിഡ്ഢികളാവാണ്. ഡ്യൂക്ക് ഇത്ര ക്ഷമയോടെയാണ് 60 days എന്താണ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പെയിന്റിങ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അവരൊക്കെ വിഡ്ഢികളാക്കി. അവന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം, വാട്ട് വാസ് ഹിസ് മോട്ടീവ്? ടു എൻജോയ് ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫീസ്റ്റും നല്ല ചോയ്സസ്റ്റ് ഫുഡ്, ചോയ്സസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഒക്കെ രുചി കിട്ടിയതും അവന് എന്താണ് ഇതുപോലെ ഒരു സൽക്കാരം, ഒരു ഫീസ്റ്റ് he has never got in his life. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു മെയിൻ അവന്റെ മോട്ടീവ്. എന്തായിരുന്നു? he was to enjoy life to the least. കാരണം അത്രയും he has ഓരോ മിനിറ്റ് ഓരോ ദിവസം he has enjoyed with the finest food and drinks. എല്ലാ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല സുഖമായി ജീവിച്ചു. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ കുട്ടികളാക്കിയിട്ട്. നമുക്ക് രാജാവിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചു. രാജാവ് ഒരു പാവപ്പെട്ട നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. പക്ഷെ he was fooled by Till and he was blind against reality. നമ്മൾ കഥ അവസാനം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണത് എന്ത് he was very innocent and he has patience also, but he was not known by the real thing. He was blind against reality. എന്താണ് സത്യാവസ്ഥ എന്ന് രാജാവിന് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനമാണ് അത് രാജാവിന് മനസ്സിലാവണത്. 60 days till അവരെ വിഡ്ഢികളാക്കി. ആ പെയിന്റിങ് കുറച്ച് അവിടെ വരയ്ക്കാണ്ട് ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ 60 ദിവസം അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അപ്പൊ 60 ദിവസം 2 മാസത്തോളം ഏകദേശം അവിടെ ആ കൊട്ടാരത്തില് നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് ടില്ല്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറി. അതാണ് മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ. എന്താണ് ഈ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചറിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നിഗൂഢത കൂടി. എന്ത് പിക്ചർ അപ്പൊ അവൻ വരച്ചു? ചിലവര് പറഞ്ഞു അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല മനോഹരമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു നിഗൂഢത കൂടി, ഒരു സീക്രട്ട്, എന്തോ ഒരു ഒരു അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു പിക്ചറാണ് ആ ചുമരുമൻ ഓൺ ദ wall. That is the name of the story, the mysterious picture. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ആയത്? Because nothing was painted on the wall. ചുമരുമ. അപ്പൊ എല്ലാരും ചിലവർക്ക് അത് കാണുന്നുണ്ടാവും, മറ്റൊരു പക്ഷെ ആരും എന്താണ് പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടിയില്ല. സത്യം അതാണ്. ബിക്കോസ് എന്താണ് ടില്ല് പറഞ്ഞു? who has got a noble blood in their veins, that person can see only the picture. So all have noble blood. ആരും ഒന്നിനും കുറവില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് സമാധാനപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ ശരിക്ക് എന്താണ് ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ഇൻ മൈ വെയിൻസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അത് മോശമാവും എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ആ രൂപത്തിൽ അവരെല്ലാരും they are admiring Till. So in this way Till has fooled the courtiers and the Duke. So they are the characters. ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മള് എന്ത് മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചറിൽ? ഒന്ന് ടില്ലുണ്ട്, അവന്റെ ഡോങ്കിയുടെ പേരെന്താണ്? ജെഫ്. പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ്, പിന്നെ the commander in chief of the army, an young lady, an elderly lady, the archdukeന്റെ വൈഫ്, പിന്നെ full jester. So these are the person and other courtiers. They are known. The main ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ Tilly is the main character and he is very wise. He is a wise man. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ ആ പോയിന്റ് കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് അതും ആഡ് ചെയ്യാം. എന്താണ്? Till was a wise man and he fooled the courtiers. And our Duke is very noble and good man. He is very generous
and he was fooled by the till and was blind against reality. And he has got a lot of patience. Patience പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു 2 മാസം അല്ലേ? നമുക്കൊരു സാധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ഏത് സാധനമായാലും കഴിക്കാനുള്ളതോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി സീ വാട്ട് വി ഡു നമ്മളെ ക്ഷമയോടെ കാത്തുക്കും. ഇവിടെ ക്ഷമ പറഞ്ഞത് 1-2 മണിക്കൂർ അല്ലെ 1-2 ദിവസമല്ല. How many days he had a lot of patience and he waited 60 days for to see the paintings, but lastly he was very much sad. We can assume, നമുക്ക് വിചാരിക്കാം എന്താണ് Duke, he was very unhappy because he was എന്തായിരുന്നു അയാൾക്കൊരു ഭയങ്കര he has a desire, ഒരു ആകാംക്ഷ, നല്ല കാത്തിരുന്ന് കാണായിരുന്നു. കാത്തിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു? His portrait, but he can't see any portrait. So അതൊരു ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സാഡ് ആണ്, because the king was eager to see his portrait and he has dreamt, സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. he was dreaming about his beautiful portrait, it should be fixed on the wall. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് രാജാവ് ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നത്, എങ്ങനെയാവും എന്റെ പോർട്രേറ്റ്, എനിക്ക് എന്തായാലും അത് പെട്ടെന്ന് കാണണം കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ രാജാവിന്റെ അവസാനം എന്താണ്, അത് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സും സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ, സെറ്റിങ്സ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്? ദ പാലസ് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗ്. അപ്പോ ആ സെറ്റിങ്സും ഇതൊക്കെ നമ്മള് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ടില്ല് വന്നത്? ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്. എവിടുന്ന് വന്നതാണ്? ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്. അത് എവിടെയാണ് ഏരിയ? നോർത്ത് ഫ്രാൻസും ബെൽജിയത്തിന്റെ ആ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്. അത് അവിടെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കും ഫ്ലെമിഷ് പെയിന്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. അത് ഡച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നോർത്ത് ബെൽജിയത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. The Dutch language as spoken in northern Belgium. And Flanders refers to the area of northeast France and Belgium. Flanders refers to the area of northeast France and Belgium. And Flemish is the Dutch language as spoken in northern Belgium. And what do you mean Flemish painter? Flemish painters, they are very famous at that time in the 15th century, and continue to exist till 17th century. 17th century where paintings, they are very flourished. And Flemish painters were masters of the oil medium and used it primarily to portray a robust and realistic detailed vision of the world around them. So ഈ പെയിന്റിങ്സ് ഫ്ലെമിഷ് പെയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പെയിന്റിങ് കളേഴ്സ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താണ്, റിയലിസ്റ്റിക് വിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ശരിക്കും നമ്മൾ പെയിന്റിങ് വരച്ചത് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് വെരി റിയൽ. അപ്പൊ അതിലുള്ളത് ഏറ്റവും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ആയിട്ടാണ് അവര് ഫേമസ് ആണ്, ഫ്ലെമിഷ് പെയിന്റേഴ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആദ്യം പഠിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ടില്ല്, ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ്, ആർഡ്യൂക്കിന്റെ ഭാര്യ ഡച്ചസ്, കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്, പിന്നെ ആൻ എൽഡർലി ലേഡി, പിന്നെ ആരാ? ജസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇത് എവിടെ സെറ്റിംഗ് പറഞ്ഞത്? പാലസ് ഓഫ് ദ ആർഡ്യൂക്ക്. ആൻഡ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ്, ഏത് പാലസ് ആണ്? പാലസ് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗ്. The palace of the Duke of Battenberg. The setting is the place where the story takes place. And what is the problem here? What is the problem discussed here? And the problem we discuss is that the Archduke is telling Till to paint the picture, but Till to paint the picture or the portrait of all the courtiers. But the courtiers wanted the pictures to be different from what they were. The Archduke had told how we see the real picture should be painted, but courtiers desired what the pictures actually they look like in real life should be different from what they were. They should be very beautiful and handsome in the thought. This was the problem, and this was the key problem
which confused till until what he decided not to paint a picture at all. രണ്ടുപേരും ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ I will be slaughtered or I will be killed. കൊല്ലപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊല്ലും, അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ solution. What is the solution he came at last? That not to paint any picture at all. ഒരു പിക്ചറും വരച്ചിനും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് what? And he did not paint any picture at all till and his companions enjoyed their stay at the palace. They enjoyed it with good food and wine. And how many days they spent in the palace or in the hall or in the room which they were given to for painting? That was 60 days. And he enjoyed the whatever food choices, food and drinks in the palace. And pointing to the blank wall, till said that only those who had noble blood in their veins should be able to see the painting. And he got a wise idea. അവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു സൂത്രം വന്നതാണ്. എന്താണ്? Those who have noble blood in their veins can see the picture. Others who have blue blood in their veins, they can't see or they can see only the blank wall. Blue blood ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് they can only see the only the blank wall. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്, എൽഡർലി ലേഡി, ലേഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നോക്കുക. How they look like in real appearance, and how they should be painted or how they should be portrayed. And he wanted to make his stomach look flat and make him more handsome. And as commander-in-chief, actually he was a short, fat and bald man, but he should be looked like a very handsome man. And what about elderly lady? She had a hard hump on her back, and how she should be portrayed? She should be portrayed very beautifully, and the hump on her back should be removed. And the young lady, she is very beautiful and pretty, but her friend she has lost 3 front teeth in an accident. But in the portrait, she should be painted herself smiling. ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുഖം വേണം, with perfect set of pearly teeth. Perfect set of pearly teeth പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേളുള്ള മുത്ത് പോലത്തെ പല്ലുകൾ വേണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്, നമ്മുടെ പാഠം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.